நான் எந்த அளவுக்கு பேச போறேன் எனக்கே தெரியல. Powerful message by the youth here. God bless you guys. Continue to do the good work. God will continue to bless you, lift you up. And this is the purpose of life. Like, you know, சம்பாதிச்சு பெரிய அளவுக்கு ஆகுதுலாம் இல்லை, அதுவும் பண்ணணும். But your purpose is God's kingdom. So next half an hour உங்களுக்கு அன்டிவைடட் அட்டென்ஷன் எனக்கு வேணும். எல்லாம் பயந்துட்டு ஒரு மாதிரி ஏதோ போச்சு, அரை மணி நேரம் போட்டு அறுத்துக்கிறோம். 9:30 தான் கையில் கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க, மணி 8:30 தான். அது half an hour தப்பான மேத்தமெட்டிக்ஸ் போடுறோம். Anyway, now let's go to the word of God. கடைசி வார்த்தை வந்து இயேசு கிறிஸ்து சொன்னது வந்து, Father, into your hands I commit my spirit. Father, into your hands I commit my spirit. அப்போ அந்த பேசேஜில் போல படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா, it talks about the 6th hour to the 9th hour darkness was over the land அப்படின்னு போட்டிருக்கு. sun light failed போட்டிருக்கு. அந்த Luke chapter 23 verse 44 to 49. இப்போ போனீங்கன்னா it's giving you many different details of the situation around it. See, the Bible வந்து historically பார்த்தீங்கன்னா, this is the only one, the world history இல்லட்டா even Muslims, nobody in the world can dispute this even did not happen. ஏன்னா 40 authors wrote the Bible. Many different authors from different places wrote the New Testament. And everything points out to the same story. Jesus Christ's birth, resurrection, death and resurrection. இது வந்து undisputed truth. இது ஏன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஹிஸ்டாரியன்ஸ் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டாக்ஸ் அபவுட் ரோமன் சோல்ஜர்ஸ், ரோமன்ஸ் வந்து கான்கர் பண்ணுறாங்க, டைம் லைன் இஸ் எவ்ரிதிங் இஸ் இந்த இது. தே ஆல்சோ ஹேவ் தேர் ஓன் ஹிஸ்டரி. அவங்க ஹிஸ்டாரிக்கல் இதுலையுமே இட்ஸ் ரெக்கார்டட் தட் தேர்ஸ் a man named Jesus. இவர் வந்து இப்படி பேசினார், இப்படி ஆரவாரம் பண்ணார், இவர் ப்ரொடெஸ்ட் பண்ணாங்க, ஜூயிஷ் பீப்புள் அரெஸ்ட் பண்ண சொன்னாங்க அப்படின்னு. தே ஆல்சோ ஹேவ் தேர் ஓன் ஹிஸ்டரி. So this is very nobody can contest in this world. இது வந்து biblically இல்லை, இது எப்படி இருக்குமா நடந்துக்குமா 2000 years now. There's so much history, so much revelations. இன்னைக்கு இந்த லாஸ்ட் வேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா, it says darkness over the whole land until the 9th hour. From 6th hour to the 9th hour. Remember, right now we are in Passover, right? Jewish people வந்து they are following Passover. இதுக்கு முந்தின நாள் தான் இயேசு கிறிஸ்து he is doing Passover. He is calling his disciples எல்லாரும் கூப்பிட்டு நம்ம Passover பண்ணாலும் வீட்டில் போய் he is doing Passover. That's why he opened the bread பண்ணி wine கொடுத்து this is my new covenant body கொடுக்குறாரு. Follow this as a remembrance அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு போறாரு. Next day Passover, but people are looking for it. அந்த பெரிய ஈவென்ட் நடக்குது, இயேசு கிறிஸ்து அடிக்க போறாங்கன்னு சொன்னா எல்லாரும் உலகம் இந்த whole Jerusalem சிட்டியே இங்கே தான் இருக்கிறாங்க. Bible says there's darkness. Remember, in Passover timeல before darkness, evening, அந்த டைம் இருட்டாருக்கு முன்னாடி they have to finish their Passover. They have to do everything before the evening comes. This only specific day in history where from 6th hour to the 9th hour there was darkness and the light, sunlight failed in போட்டிருக்கு. Verse 45. There was only Passover that day was the Lamb of God, Jesus Christ. Because they hadn't time. One light is gone. They were all standing there. வீட்டுக்கு போய் அவங்க போய் பண்ணிடலாம், முடிஞ்சிடும் போயிடலாம் போய் நினச்சி they would have planned something. But they didn't know that darkness has already overthrown. He is the only Passover that day. And verse 45, it also says, at that moment, the temple was torn, the curtain of the temple was torn into two halves. ரெண்டு துண்டாக அந்த தரை கிழியுது. See, Jesus ஓட பெரிய ஒரு இதே வந்து என்னன்னா, பிஃபோர் வந்து ஒரு priest, pastors சொல்றாங்க, priests சொல்றாங்க, they only have to go and be on your behalf to talk to God. That the most holy place யார் போக முடியும்னா priest who are sanctified, separated. இவ்வளோ ப்ராசஸ் காலினா உள்ளே போக முடியும் the most holy place. But at that moment, Bible records that the curtain was torn into two halves, so that you and I can go into His presence boldly, the most holy place. இன்னைக்கு கூட பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரிலிஜன்ல பார்த்தீங்கன்னா கருவறைக்குள்ள யாரும் போகக்கூடாதுவாங்க. தான் ஹோலி பிளேஸ் இதெல்லாம் போகக்கூடாது, நீங்க தகுதி இல்லை, இதெல்லாம் இங்கே போகக்கூடாது, ஆண் போகக்கூடாது, பெண் போகக்கூடாது, இந்த ஜாதிக்காரன் போகக்கூடாது, அது போகக்கூடாதுப்பாங்க. Only in Jesus' time, it is recorded in the Bible, the curtain was torn so that you can enter the holy place. God's blood has sanctified you so that you can enter the most holy place. இன்னும் நிறைய ஹிஸ்டரி, I don't want to go into that. இந்த 1 hour எப்படியா முடிச்சிடணும்னு பார்க்குறேன். என்ன பயப்படுறீங்க?
verse 47 comes, 46. Father, into your hands I commit my spirit. அப்போ இந்த இந்த வசனம் படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா, I have read this verse for many years படிச்சிருக்கிறேன். many times இந்த மாதிரி இப்போ சின்ன பிள்ளைங்களாம் உட்காந்துருக்காங்க. I was heard many times உட்காந்துருக்கிறேன். குட் ஃப்ரைடேலாம் நம்ம ஊரில் 3-4 hours, அமெரிக்காவில் லக்கி ஒரு 1.5 hours முடிஞ்சிருந்தோம் உங்களுக்கு சர்வீஸ். இந்த வசனத்தை கேள்விப்பட்டு நிறைய படிச்சிருக்கிறேன். ஆனால் this is the first time I'm reading a different perspective. ஏன்னா பிப்ரவரி மாதம் எங்கள் அப்பா மறைச்சிட்டாங்க. அந்த மரணத்துக்கு அப்புறம் இந்த ஒரு காரியங்களை பார்க்கும்போது ஏன்னா அந்த மரணத்துக்கு போயிருக்கும்போது கடைசியாக எங்கள் அப்பா என்ன பண்ணாங்க, என்ன பேசினாங்க, என்ன சொன்னாங்க, அவங்க சொன்ன ஒவ்வொரு வார்த்தையுமே எவ்ரிபடிஸ் ரெக்கார்டிங். மேபி அக்வெண்டன்ஸ் கூட கேட்பாங்க, என்ன பண்ணாங்க, என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னு, என்ன நடந்துச்சு. எனக்கு போன I was so curious இந்த லாஸ்ட் மூமெண்ட்ல வாட் ஹேப்பன், என்ன நடந்துச்சு, என்ன பண்ணாங்க, அது சொன்னாங்களா, அது பேசினாங்களா, என்ன கேட்டாங்களா அப்படின்ற ஒரு பயங்கரமான ஒரு இது இருந்துச்சு. இந்த வேதனை, அது I cannot even forget that. அப்போ இங்கே நம்ம அப்பா வந்து இயேசு கிறிஸ்து, இவர் கடைசியில் லாஸ்ட் 7 words என்ன பேசினாரு, என்ன பண்ணாரு, அவர் எப்படி வேதனை அனுபவிச்சாரு, என்ன நடந்துச்சு, எவ்ரிதிங் ரெக்கார்ட் நம்ம படிக்கும் போது இட் பிகம்ஸ் மோர் அலைவ். எப்படி அலைவ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன்லி இஃப் யூ ஆர் சேவ்டு, இஃப் யூ ஆர் இன் கிரைஸ்ட், உனக்கு உங்கள் அப்பா போல தோணுது. நான் எனக்கு கம்ஸ் அலைவ், த வேர்ட் கம்ஸ் அலைவ். இத்தனை வருஷம் நான் படிச்சிருக்கேன், இந்த மாதிரி நான் படிச்சது கிடையாது. ஆண்டவர் மரிச்சார், இது பண்ணாங்கன்னு ஒரு தியாலஜிக்கல் இதெல்லாம் படிச்சிருப்பேன், ஒரு டெப்த்தில் படிச்சிருப்பேன், மேபி சம் ரெவலேஷன்ஸ். பட் திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ எம் ரீடிங் திஸ் வேர்ட் இன் அ பர்சனல் பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஏசு கிறிஸ்துவ என் அப்பா போல தானே, அவரே கடைசியில் இந்த மாதிரி அடிச்சுட்டு இது பண்ணி வேதனையில் இது பண்ணிருப்பாங்க. I remember every moment, every second of my dad's journey, last journey. Now I read this journey, I know my father, Jesus Christ, அவரோட லாஸ்ட் ஜேர்னி நடந்துச்சு. அவர் ஆசை என்ன, எனக்கு எங்களை நான் முடிச்சுட்டு கடைசியாக அந்த ப்ரேயர் பண்ணி வைக்கும்போது நிறைய பாசஸ் வந்திருந்தாங்க. சொன்னாங்க, தம்பி உங்கள் அப்பா பண்ணதை நீ விட்டுறக்கூடாது, யூ ஹேவ் டு கேரி தட் மேண்டல், இதை பண்ணிடணும் தம்பி, யூ ஹேவ் டு டூ மேக் ஷூர் யூ ஹேவ் டு கேரி தட் இது பண்ணணும் அப்படின்னாங்க. இன்னைக்கு இது படிக்கும்போது what I feel is, are we carrying my father in heaven's mantle? அவரோட விஷன், அவரோட பிளான், அவரோட இதில் நான் கேரி பண்ணுறானா அப்படின்ட்டு. Then, in the last word, the Bible says, he spoke this word, Father, into your hands I commit my spirit. In the verse, it's not just his word. Psalm 32 already David was prophesied. The same word he is speaking it again. And the verse சொல்லிட்டு Bible says, having said this, he breathed his last. அதான் கடைசி மூச்சு. அப்போ நான் தான் யோசிக்கும் போது எங்கள் அப்பாவும் எங்கே யோசிக்கிறேன், கடைசி மூச்சுக்கு முன்னாடி இந்த வார்த்தையை சொன்னாங்க அப்படின்ட்டு. Father, into your hands I commit my spirit. See, the beautiful thing என்ன தெரியுமாங்க, God decided his death, his moments, everything. இவங்க நினச்சிக்கிட்டாங்க இந்த Roman soldiers, Jewish priestலாம், they killed him, they did this thing. No, God controlled everything. He gave up his spirit. And இது எப்படி அவ்வளோ பெரிய டெஸ்டிமோனியாக மாறிச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆஃப்டர் verse 48-49 பார்த்தீங்கன்னா, Bible 3 people are there. One is the crowd that assembled to see the spectacle. பார்க்கறது தான் வந்தாங்க, to see the spectacle. ஆனால் the crowd turned and said at last பார்த்தீங்கன்னா, when they saw what has taken place, returning home, beating their chest. அழுதுகிட்டே போகிறாங்க, அடிச்சுக்கிட்டே போகிறாங்க. சரி, நல்ல மனுஷன் இறந்து போயிட்டாங்க, இப்படி பண்ணிட்டாங்களேன்ட்டு. இந்த காரியங்கள் நீங்களும் கூட யோசித்து பார்க்கலாம். when your loved one died, sometimes நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, சரி நல்ல மனுஷன், சின்ன பிள்ளை, பெரிய ஆள் இப்படின்னு பல சூழ்நிலைகள் உங்களுக்கு மைண்டில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கலாம். அந்த 2000 years back this thing happened. க்ரௌடு வந்து பார்க்க வந்தவங்க, விசாரிக்க வந்தவங்க, இன்னும் நடக்குன்னு பார்க்குறவங்க நெஞ்சில் அடிச்சு தள்ளுறாங்க, இந்த மாதிரி நல்ல மனுஷன் இறந்து போயிட்டாரு அப்படின்ட்டு. தென் Bible says in 49, acquaintance and women who followed him from the distance of Galilee watching these things. தள்ளியிருந்து பார்க்குறவங்க இருக்கிறாங்க, people who are close with Jesus, people who got healed because of Jesus.
இவங்களும் பார்த்துட்டு தேர் ஆல் ஸ்டூடிங் அட் டிஸ்டன்ஸ், லுக் அட் தி டிஸ்டன்ஸ் அண்ட் வாட்சிங் எவ்ரிதிங். அழுதுட்டு இருக்கிறாங்க இந்த சூழ்நிலை பார்த்து. My last point is, Jesus died when he was at 33 years old. It was a very cruel death, painful death. எங்க அப்பா மரிக்கும் போது he was 72. ஒரு ஆறுதல் இருந்துச்சு, அவங்க வாழ்க்கையை வாழ்ந்துட்டாங்க அப்படின்னு ஒரு ஆறுதல் இருந்துச்சு. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா he was a young man, very young man. Sometimes நம்ம வாழ்க்கையிலையும் when your loved ones are saved, ஆண்டவருக்குள்ள மரிக்கிறாங்க அப்படின்னா, doesn't matter young or old, they have an eternal life. Doesn't matter if they have a very cruel death, violent போச்சு, இப்படி ஆச்சு அப்படி ஆச்சுன்ட்டு, doesn't matter. That's the God's plan, it will happen. எதுக்கு நமக்கு புரியாது. Some things will not be understood. But here Bible clearly says God died and he gave his last breath and he gave everything. Through that there was salvation. Through that there is eternal life. Through that there is so the நாளில் நம்ம போய் வீட்டுக்கு போகும்போது one take home is, are we reading this from a perspective where I am the child, a son that's going to carry my father's mantle. எங்க அப்பாவோட இதை நான் கேரி பண்ண போறேன். He said, go and preach the word of God, share the word of God, go tell the gospel to the ends of this world. Whatever it is my God's mission is, I will carry it. எங்க அப்பா மரிச்சு ஒரு 5 டேஸ்க்கு அப்புறம் we went to his office. அந்த ஆஃபீஸில் பார்த்தீங்கன்னா he had a diary. டைரியில் வந்து அவங்க ஒரு பிளான் போட்டு, டீட்டெயில் பிளான், அதுக்குரிய பணம் வேறு எங்கே வச்சுருக்குறாங்க அப்படின்ற ஒரு டீட்டெயில் சம்திங் இஸ் தேர். அப்போது நாங்கள் அதை பார்த்துட்டு எங்களுக்கே ஷாக்கு. அடுத்து he was planning something else for the next this year and next year. He wants to extend the church, அந்த இதெல்லாம் பண்ணணும்னு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பட் என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அப்போ அதை பார்த்துட்டு எங்களுக்கு ரொம்ப ஷாக் ஆகிடுச்சு. இப்போ எல்லோரும் ஒன்றே சொன்னாங்க, தம்பி நீங்கள் தான் எல்லாம் அந்த காரியங்களை பண்ணணும் அப்படிங்கிறாங்க. Then I realized it's not easy. It's not easy to be in your father's shoe. It's not easy. தள்ளி இருக்கலாம், you can be a good citizen, but ஆனால் எடுத்து பண்ணும் போது it is a takes effort, strength, உங்கள் டைம், your money, your effort. You have to do it. ஏன்னா உங்களுக்கே ஒரு வேலை இருக்கும். You will have your own plans. You will have your own things to do. Set of things you are comfortable with. அப்பாவோட காரியங்கள் விஷயம் கேரி பண்ணா இட்ஸ் மச் மோர் டிஃபிகல்ட். சேம் திங் ஹியர் த பைபிள். உங்கள் ஃபாதர் இன் ஹெவன் கேவ் எவ்ரிதிங், பட் ஹி ஹேஸ் a mission. If you read the Bible, it already clearly lays out a plan what he wants to do. அந்த பிளான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு it takes time, effort. It's not easy. நம்ம ஒரு ஜோனில் இருப்போம், அது வேற ஜோனில் இருக்கும். எங்கேயாவது போகணும் பாரு, இதை கொடுன்னு பாரு, இதை பண்ணுன்னு போட்டிருக்கோம். It takes time and effort. So today I'm going to close this thought. Father, into your hands I commit my spirit. நம்மளும் வந்து லாஸ்ட் பிரெத் நம்ம லைஃப்பில் சொல்ல முடியுமா? ஃபாதர், into your hands I commit my spirit. எல்லா காரியத்தையும் முடிச்சுட்டு can we say, Lord, into your hands I commit my spirit. அந்த ஓட்டத்தை நோக்கி நாங்கள் ஓடுகிறோம், கண்காணிக்கும் ஜீவிப்போம். Father God, we want to thank you for this wonderful word. Thank you for this wonderful word. வார்த்தைக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம். எங்களோட பேசுனதுக்காக நன்றி ஐயா. அப்போ இது வரைக்கும் இந்த வார்த்தையை எத்தனையோ தடவை படிச்சிருக்கிறேன் தகப்பனே. This is the first time I'm reading it so personally, so deeply. Lord, I feel like I am the mantle. I want to carry this word. Carry this with you, Father, Lord Jesus. இது உங்களோட ஓட்டத்தை நான் கொண்டு போகிறேன். Because I am a child of God. Bible says I'm yoked. I am அப்பா என்னே நீங்கள் எங்கேயோ இருந்த இந்த olive tree that you yoked us together, Father, Lord Jesus, in your presence. Thank you for this wonderful word. In Jesus' mighty and glorious name.